السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تستوی الحسنۃ ولا السیئۃ ادفع بالتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوہ کأنہ ولی حمیم۔ محترم حضرات، ہم آپ سے جس موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ آج کے اس نفرت کے ماحول کو کیسے تبدیل کیا جائے۔ میں نے جو آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، پہلے اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ یہ آیت ہمارے لیے ابھی نازل ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ اچھائی اور برائی کبھی بھی برابر نہیں ہوتے، اور برائی کو ختم کرنے کا طریقہ ادفع باللتی ہی احسن، اچھے طریقے سے برائی کو ختم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ جو آپ کے اندر گٹس ہیں، جو صلاحیت ہیں، ان صلاحیت کا استعمال ہونا چاہیے برائی کو ختم کرنے میں۔ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ، اور جس کے درمیان میں، تمہارے درمیان میں، جن لوگوں کے درمیان میں نفرتیں ہیں، عداوت ہے، دشمنی ہے، اگر تم نے اس گٹس کو اور اس طریقے کو استعمال کیا تو وہ تمہارے گہرے دوست بن جائیں گے جو تم سے نفرت کرتے ہیں۔ میں بطور تمہید کے دو باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو تقریر آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، اس کے کئی سیریل آپ کو انشاءاللہ ملیں گے، یہ اس کا پہلا پارٹ ہے۔ کل جو 2 دن پہلے شارجہ میں جو میچ ہوا، دونوں اسلامی ممالک کے درمیان میں کانٹے کی ٹکر تھی، ایک کو جیت ہوئی، دوسرا ہار گیا۔ ہر اسپورٹ میں یہ ہوتا ہی رہتا ہے، لیکن ہارنے کے بعد اس نے اسٹیڈیم میں جس طریقے کا مظاہرہ کیا، سیٹیں اکھاڑ اکھاڑ کر کے ان لوگوں کو مارنا کہ جس ملک کے لوگ جیتے تھے، اس سے پوری دنیا میں عجیب و غریب قسم کا میسج پاس ہوا۔ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ مسلم قوم اسی طریقے کے اخلاق رکھتی ہے۔ میری سمجھ سے کہ ہماری تربیت میں کہیں بہت بڑا فالٹ، بہت بڑی غلطی ہو رہی ہے، اور میں آپ کو الحمدللہ اس پر بھی نشاندہی کر سکتا ہوں کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے، لیکن ابھی میرا موضوع نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا فالٹ ہے، اور اسی چیز نے مجھے مجبور کیا آج کہ میں آپ کے سامنے اس پر سیریل وائز گفتگو کروں۔ ایک بات۔ دوسری چیز، یہ جو قرآن نے، اللہ نے جو بات کہی، اس سے یہ نتیجہ نکلتا ہے کہ کسی بیماری کا علاج اس کی ضد ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کو سردی ہے تو سردی کا علاج برف سے اور آئس کریم سے نہیں کیا جا سکتا ہے۔ گندگی کو گندگی سے صفائی ناممکن ہے۔ شوگر کا مریض مٹھائی کے ذریعے اپنا علاج نہیں کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے نفرت کو نفرت سے نہیں ختم کیا جا سکتا ہے، نفرت کو محبت سے ختم کیا جا سکتا ہے۔ لہذا میں آج آپ کے سامنے پوری بات رکھنا چاہتا ہوں، اور میں اندر سے یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر 6 مہینے کے اندر اس طریقہ کار کو اختیار کیا جائے تو پورے بھارت کے نفرت کے ماحول کو پیار اور محبت سے بدلا جا سکتا ہے۔ میرا چیلنج ہے
اور میں جتنی باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا اس کا ایک بڑا حصہ میں خود عملی شکل میں کام کرتا رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ میں آپ کو مثالیں دوں گا کہ اس کے کیا اثرات سماج میں مرتب ہوتے ہیں۔ لہذا میں نے پورے بھارت کے مسلمانوں کو 5 حصے میں تقسیم کیا ہے۔ سب سے پہلا حصہ، یہ خطاب ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی میں درد رکھتے ہیں اور اس نفرت کے ماحول سے بیزار ہیں اور اس نفرت کے ماحول کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ تقریر ان کے لیے ہے جو نفرت کے ماحول کو پسند کرتے ہیں، زندگی میں شرارتیں جن کی زندگی کا مقصد ہے، ان کے لیے یہ تقریر نہیں ہے۔ ان کو اس تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ ہو سکتا ہے اس تقریر کو سن کر وہ مقرر کو یہ کہے کہ یہ بزدل ہے، یہ مصلحت پسند ہے، یہ جو ہے وہ چمچہ ہے، یہ ساری باتیں آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن واقعی میں جن کو درد ہے، جو مسئلے کو سمجھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے میں ایک پیغام دینا چاہتا ہوں اور ہر ایک کو الگ الگ دینا چاہتا ہوں۔ میں نے 5 حصے میں جو تقسیم کیا ہے کہ سب سے پہلا ہے کہ پبلک، عوام اس میں کیا کردار ادا کرے۔ نمبر 2، ہمارے مذہبی رہنما، ہمارے علماء اس میں کیا کردار ادا کریں۔ ہمارے قائدین، سیاسی قائدین کیا رول پلے کریں کہ نفرت کا ماحول ختم کیا جا سکے، کم نہیں ختم ہو سکتا ہے۔ اہل ثروت، مالدار حضرات، وہ کس طریقے کا کردار ادا کریں، اور اسی طریقے سے تعلیم یافتہ، دانشور طبقہ، جرنلسٹ، صحافی، لکھنے والے، یہ سب دانشور اور پڑھے لکھے لوگ ہیں، یہ کس قسم کا کردار ادا کریں۔ انشاءاللہ ہم ایک ایک پر بات کریں گے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات کہنے کی اور آپ کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ اس نفرت کے ماحول کو کیسے دور کیا جائے۔ سب سے پہلے عوام کی بات کرتے ہیں۔ عوام کے لیے بہترین طریقہ یہ ہے، اللہ نے ہم سب کے پڑوسی ہم کو دے رکھا ہے۔ پڑوسیوں کی ایک بڑی تعداد غیر مسلمین کی ہے۔ ان پڑوسیوں کے ساتھ کیسا برتاؤ کیا جائے؟ میں کہتا ہوں جب آپ گزریں، جب سامنے نظر آ جائے پڑوسی، آپ اس کو وش کریں، سلام کریں، گڈ مارننگ بولیں، آداب بولیں۔ اس کے دل میں جو بھی نفرت ہوگی، سلام میں اتنی طاقت ہے کہ اس کی نفرت کو محبت سے بدل دے گا۔ میں جس محلے میں رہتا ہوں، ہمارے سامنے ہی ایک غیر مسلم کا گھر ہے۔ صبح بہت تڑکے وہ اٹھتا ہے، میں جب فجر کی نماز میں جاتا ہوں عموماً تو وہ اپنے گھر کی صفائی میں دروازے پر جھاڑو وغیرہ دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ جب بھی گزرتا ہے میں اس کو وش کرتا ہوں، وش کر کے گزرتا ہوں۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں اپنے گھر سے نکلا اور جیسے ہی باہر نکلا، گھر والے دروازہ فوراً بند کر لیتے، صبح کا وقت ہوتا ہے، فوراً بارش شروع ہو گئی۔ اب میں تیز تیز قدم بڑھا کر کے مسجد کی طرف جانے لگا۔ وہ شخص جو میرا پڑوسی ہے، جس سے ہم اندر سے نفرت کرتے ہیں، لیکن ہم اس پڑوسی سے روزانہ وش کرتے تھے جب ملاقات ہوتی تھی، وہ اندر گیا دوڑ کر کے، بھاگ کر کے، اور چھتری لے کر آیا۔ مجھے پتا نہیں، میں تو تیز تیز چلنے لگا۔ وہ دوڑتا ہوا آیا اور میرے ساتھ چھتری اس نے لگائی اور مجھے مسجد تک چھوڑا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ اس سلام کی طاقت تھی۔ آپ دشمن کو
सलाम के जरिए इसमें कुछ आपका खर्च नहीं है। इसी तरीके से हम वक्तन फवक्तन उनको गिफ्ट दें। ईमानदारी से बताइए कि आपने कभी किसी अपने पड़ोसी गैर मुस्लिम बच्चे के अच्छे नंबर पर आपने कभी एक पेन उसको गिफ्ट ले जाके दिया है? आप उम्रा करके आते हैं, हज करके आते हैं, कभी आपने जमजम की एक बोतल ले जा करके दिया उसको और ये कहते कि ये हमारा पवित्र जल है, एक ऐसे कुएं का पानी है जिस दिन से ये पानी जारी हुआ है ये पानी सूखा नहीं है, और उस जमीन का पानी है कि जहां पे पानी का लेवल, वाटर लेवल बहुत डाउन होता है, जो सहरा है जहां पे पानी नायाब है, ऐसी जगह पे ये पानी इस बरकत वाला पानी है, वो अपनी आंखों से लगाता है। कभी हमने एक छोटी सी बोतल दमदम की उसको दी है? कभी ऐसा हुआ है कि उसके घर में शादी हुई हो, भले उसने हमको कार्ड दिया हो या ना दिया हो, लेकिन जब आपने देखा कि उसके घर में शादी का माहौल है तो एक छोटा सा गिफ्ट ले जा करके उसको देते। ये वो चीजें थीं। कभी कभार ऐसा भी कर सकते थे कि हमारे यहाँ त्योहार में मिठाइयाँ बनती हैं, शीर खुरमा बनता है, सेवइयाँ बनती हैं, आप ले जा करके अपने ईद और बकरीद के मौके पर उसको गिफ्ट देते हैं। अगर वो नॉन वेज है, मटन खाता है, तो बकरीद का गोश्त ले जा करके उसको देते हैं। ये वो चीजें हैं जो आज भी माहौल को चेंज कर सकती हैं। और आपको एक मजे की बात बताएं कि ये वो कौम है कि अगर इसके साथ एहसान किया जाए तो आपको भगवान कहती है। आप करके देखें। हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मदीना मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को भेजा, मक्के में इतनी नफरत कि अल्लाह के रसूल का रहना दूभर हो गया। ये तय हो गया कि मक्का छोड़ना है। मदीने वालों को भी ये बात मालूम है, और मदीने में यहूदी कौम बसती है जो पैदाइशी इस्लाम की दुश्मन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मुसअब बिन उमैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को 2 हथियार दे करके भेजा। कहा, मुसअब, इन दोनों का इस्तेमाल करना। पहला था कि वफ़्शुस सलाम, कि चलते फिरते गुजरते सलाम करना, वाते मुत्ताम, और पार्टी करना, खाना खिलाना। हमने कभी अपने बाजू वाले को दावत दी है? ये पड़ोसी के साथ, पड़ोसी ट्रेन में बैठा हुआ शख्स भी पड़ोसी है, क्लास में बैठा हुआ शख्स भी पड़ोसी है। मैं जब ट्रेन में चलता हूं, जो भी हमारे साथ रफीक सफर होता है उमूमन नौजवान लोग ही होते हैं। जब वो बाजू वाला उतरने वाला होता है, क्योंकि मैं लंबा लंबा सफर करता हूं, बीच में लोग उतरते रहते हैं, चढ़ते रहते हैं। जब वो चढ़ते हैं, जब वो सामान रखते हैं, उस वक्त वो बहुत ज्यादा घबराहट में होते हैं। आप जगह बनाइए, उनके सामान को अपने बर्थ के नीचे, उनके बर्थ के नीचे एडजस्ट करने की फिक्र कीजिए। और जब उतरने लगें, खासकर अगर उनका कोई बूढ़ा है, कोई औरत अकेली है, मैं अपने नौजवान साथी से कहता हूं जो रफीक सफर है कि इनका सामान गेट तक पहुंचाओ। जब ट्रेन रुक जाए तो इनका सामान उतार कर इनके हवाले करो। जब आप उतरने लगें तो उनको विश करके उतरे हैं। ये भी आपके पड़ोसी हैं। स्टूडेंट्स हमारे अपने बाजू बैठने वाले के साथ इस्लामी बर्ताव करें। ये वो शक्लें हैं हम जिनके साथ उठते बैठते हैं, काम करते हैं, जिसको कुलीग कहते हैं, हमारा साथी है, हमारे डिपार्टमेंट में काम करता है? उसके साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए? कभी अगर आपसे वो कहता है कि मुझे 500 रुपए की जरूरत है, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसका ताउन करें। वो अगर रिश्वत लेता है तो बहुत अच्छे अंदाज में उसको समझाने की फिक्र करें, और खुद रिश्वत से परहेज करके दुनिया वालों को बताएं कि इस्लाम के मानने वाले हराम नहीं खाते हैं। तब ये पैगाम जाएगा। ये भी पड़ोसी हैं। लिहाजा
पड़ोसियों के साथ इस तरीके से बर्ताव करके आप देखें, इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये नफरत के माहौल को हम खत्म कर सकते हैं। लेकिन ये सब करना पड़ेगा। इसी तरीके से मेल मिलाप है, लोगों से मेल मिलाप करें, अपने यहां शादियों में बुलाएं, अकीके में दावत दें, अकीके का गोश्त उनको भी पहुंचाएं, खुशी के मौके पर उनको गिफ्ट दें। आपके यहां खुशी हो तो गिफ्ट दें, उनके यहां खुशी हो तो गिफ्ट दें। हम जिस गली में रहते हैं, आपको मालूम है कि उसका पहला घर हमारा जो है वो एमएलए का है। वो एमएलए अभी हाल में बेचारे का इंतकाल हो गया। वो एमएलए न हिंदी जानता न अंग्रेजी नहीं जानता। मैं अंग्रेजी हिंदी जानता हूं, वो कन्नड़ा जानता, मैं कन्नड़ा नहीं जानता। लेकिन हमने ईद के मौके पर उसके यहां शीर खुरमा भेजा। आप यकीन जाने 1 साल में 1 मरतबा किया, उसके बाद ही उसका इंतकाल हो गया। एक शीर खुरमा वो हमेशा रात में 9:30-10 बजे दरवाजे पर वॉकिंग करता, हमारे दरवाजे से गुजरता। कभी ऐसा नहीं हुआ कि अगर मैं भी वॉकिंग पर इधर बाहर खड़ा रहा, कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझको सलाम करने का मौका दे। हमेशा वो पहले सलाम करता, हालांकि मैं उसकी जबान नहीं समझता। एक दिन उसने मेरी गाड़ी हमेशा उसके दरवाजे से गुजरती, बहुत रश रहता उसके दरवाजे पर, हर वक्त 150 आदमी। लेकिन उसने कह रखा था कि देखें, ये जो साहब हैं, उनको मालूम था कि ये जमीयतुल उलमा के हैं। जमीयतुल उलमा का तारुफ जब उसको कराया गया कि ये वो जमात है जिसने आज़ादी में एक बड़ा किरदार अदा किया, तो उसने अपने लोगों से कहा, जो हर वक्त सुबह के टाइम पे 10 बजे तक उसके यहाँ रशी रहता था और मुझे निकलना रहता था, वो कहता था कि जब ये साहब निकलें तो इनकी गाड़ी के लिए रास्ता एकदम साफ होना चाहिए। वो सिर्फ एक शीर खुरमे का कमाल था। आप भी करके देखें, अपने पड़ोसियों के साथ मेल मिलाप करके देखें, ईमानदारी से बताएं। कभी आप अपने किसी गैर मुस्लिम की इयादत करने गए हैं? हबीब मुस्तफ़ा सय्यदुल अंबिया के घर में एक यहूदी लड़का काम करता था, वो बीमार हो गया है। अल्लाह के रसूल खुद उसके घर चल करके गए। कौन है? सय्यदुल अंबिया है। ये मोहब्बत की बात थी और नतीजा भी यही निकला कि इसी चल के जाने से वो इस्लाम कबूल कर लिया। आप देखें कि किस तरीके से नफरत को खत्म करने के लिए इस्लामी तरीके हमारे पास हैं। इसी तरीके से गम में शिरकत की बात है। उनके यहां कोई मर गया है, कभी पूछें भाई कुछ पैसे की जरूरत है, मैं क्या कर सकता हूं। जहां तक आपको शरीयत आपकी इजाजत देती है, वहां तक आप उसके साथ शरीक हो। बीमार हो गया, कभी हॉस्पिटल चले जाएं, कभी देख लें, इयादत करें। वैसे भी हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, इयादत करनी चाहिए। वो लोग इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि हम उसको बयान नहीं कर सकते। इसी तरीके से खिदमत खल्क 2 तरीके से होती है। एक खिदमत खल्क वो है जो ऑर्गेनाइजेशंस करती है। मैं इस वक्त उनकी बात नहीं करना चाह रहा हूं, मैं तो इनफरादी तौर पर आपको मशवरा देना चाह रहा हूं। और ये जितनी बातें मैं कह रहा हूं, ये इसलिए कह रहा हूं कि आप इस पर गौर करें तो बहुत सी बातें आपको समझ में आएंगी। मेरा काम तो सिर्फ ये है कि उस हुस्ने इस्लाम के ऊपर जो हमने गर्द बना रखा है, उसको हम झाड़ना चाहते हैं। खिदमत खल्क की बात करता हूं आपसे। बहुत छोटे छोटे बच्चे मोहल्ले में अखबार बेचने निकलते हैं। हमारे मोहल्ले में भी अखबार बेचने एक बच्चा आता है, 7-8 साल का है। हालांकि वो कन्नड़ा और अंग्रेजी अखबार बेचता है। हमारे पास उर्दू और अंग्रेजी के दूसरे अखबार वाले लगे हुए हैं। लेकिन जब कभी वो बच्चा मुझसे टकरा जाता है तो मैं उससे अखबार लेता हूं। अखबार 2 या 2.5 रुपए का कुछ है, मैंने आज तक कीमत नहीं पूछी।
میں نے کبھی اس کو 2-2.5 روپے نہیں دیے، میں نے کبھی 10 روپے دیے، کبھی 20 روپے دیے، کبھی 50 روپے دیے۔ یقینی بات ہے کہ یہ اپنے ماں کا وہ لال ہے کہ جس کی ماں کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ 8 سال 9 سال کے بچے کو اس 4 بجے سے اٹھا دے۔ یقینی بات ہے کہ پریشان ماں ہے۔ تم ایسی جگہ پیسے خرچ کرتے ہو، یہ مسجدوں کے سامنے، یہ پروفیشنل بھکاری سب سے زیادہ دنیا میں اور بھارت میں، دنیا نہیں تو بھارت میں سب سے زیادہ بھکاری جو پائے جاتے ہیں مسلمان پائے جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ ریوڑی کے طرح جو پیسہ بانٹتے ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم بہت بڑا انفاق اور صدقہ اور بڑے جو ہے وہ حاتم تائی بنے ہوئے ہیں۔ ہماری یہ حاتم تائی پن ہی نے ان کو فقیر بنا رکھا ہے، ان کو فقیر بنا رکھا ہے۔ ہم کو پتہ ہی نہیں ہے کہ پیسہ کہاں دینا چاہیے، کہاں خرچ کرنا چاہیے پیسہ، یہ ہمارے فرشتوں کو بھی نہیں پتہ ہے۔ وہ بچے کو دینا تھا، وہ اپنے گھر میں جا کے بولتا کہ ایک ٹوپی والا، ایک داڑھی والا، ایک مسلمان امی ہم سے جب اخبار لیتا ہے تو آج تک اس نے ہم سے پوچھا نہیں اخبار کتنے کا ہے، کبھی 50 روپے دیتا ہے، کبھی 100 روپے دیتا ہے۔ یہی بچہ آگے چل کر IAS بن سکتا ہے، یہی بچہ آگے چل کر کے بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اس کے دل میں یہاں سے محبت پیدا کی جا سکتی ہے۔ ایک بوڑھا شخص ہے، کبھی ٹھیلا لگائے ہوئے ہے، میں نے دیکھا بہت چھوٹے چھوٹے سیب بیچ رہا ہے، اس کے پاس اتنی پونجی ہی نہیں ہے کہ وہ اچھی دکان لگا سکے۔ ایسے لوگوں کے یہاں بھی ٹھیک ہے وہ سیب اچھا نہیں ہے، ایسے لوگوں کے یہاں بھی خریدا جائے، جو قیمت ہے اس سے زیادہ ان کو پیسہ دیا جائے۔ کبھی آٹو پر بیٹھیں اور دیکھیں کہ آٹو کی حالت خستہ ہے، وہ بندہ جو چلا رہا ہے اس کی حالت خستہ ہے، اگر وہ 70 روپے کہے تو اس کو 80 روپے دے دیں۔ یہ سب طریقے ہیں خدمت خلق کے، اور اس سے کیونکہ تم کو وہ نہیں جانتا، لیکن وہ جانتا ہے یہ اسلام کے ماننے والے ہیں، لہذا وہ تمہاری قدر کرے گا کہ اسلام اور مسلمان ایسے ہوتے ہیں جو چک چک نہیں کرتے ہیں، 70 روپے کی جگہ 80 روپے دے کر کے جاتے ہیں۔ وہ دعا کرے گا کہ کاش ہمارا پیسنجر مسلمان بیٹھ جائے، یہ اس کو دعائیں ہونی چاہیے۔ یہ طریقہ ہے خدمت خلق کا۔ میں اپنی بات بتاتا ہوں، یہیں ہرشا کمپلیکس میں ہبلی میں ایک دن وہ آدمی جو پانی پوری بیچتا تھا بیچارہ، ایک گائے آئی کدھر سے دوڑ کر کے اور ایسے اتنا ٹکر مارا، ابھی وہ دکان لگا ہی رہا تھا کہ ساری پانی پوری دہی پئی سب زمین پہ گر گیا، اور وہاں کیچڑ بھی تھا۔ لوگ جمع ہو گئے، سب مطلب افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ میں بھی پہنچا، میں نے دیکھا کہ اتنا چھوٹا سا منہ ہو گیا ہے، پریشان ہے۔ کیوں؟ اس کی پونجی چلی گئی، وہ تو چوراہے پہ کھڑا ہو گیا، کل کیا کرے گا؟ یہ آج کماتا، فائدہ کھاتا، اور اصل پونجی سے پھر کل مٹیریل لاتا اور پھر پانی پوری لگاتا۔ میں نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ جو کچھ بھی گرا تم دن بھر میں اس میں شام کے وقت لگاتا تھا، کتنے کی بکری ہو جاتی ہے؟ اس نے کہا 5000 روپے کی۔ میں نے اس کو 5000 روپے اسی وقت دیے۔ ہم نے کہا جاؤ، یہ افسوس کرنا چھوڑ دو، ہو جاتا ہے کبھی کبھی۔ آپ ایمانداری سے بتائے وہاں جتنے لوگ کھڑے تھے ان کو ہم نے کیا پیغام دیا؟ کوئی مجھے نہیں جانتا تھا، یہ مولانا احمد سراج صاحب ہیں، آپ مجھے جانتے ہیں نا، وہ نہیں جانتے تھے۔ انہوں نے دیکھا یہ داڑھی والا ہے، یہ ٹوپی والا ہے، یہ مسلمان ہے، یہ ایسا درد رکھتا ہے، یہ چیزیں نفرت کے ماحول کو ختم کریں گی۔ یہ میں آپ کو چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز دے رہا ہوں، پریکٹیکلی باتیں کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے وہ کام نہ کریں جس سے نفرت پھیلتی ہے۔ اپنے ماحول کو، اپنے گھر کو، اپنے محلے کو گندگی سے بچائیے۔ مسلم ہوٹل جو چلتے ہیں ان کو گندگی سے بچایا جائے، غیر آ کر کے بیٹھیں کہ صاحب یہ مسلمان کا ہوٹل ہے۔ اسی طریقے سے ابھی ربیع الاول آ رہا ہے، اس بار آپ جلوس نکالیے، جلوس جائے ناجائز وہ ایک الگ گفتگو، جلوس نکال رہے ہیں آپ، بتائیں کہ حبیب مصطفیٰ کے ماننے والے جلوس کیسے نکالتے ہیں، کسی کو تکلیف نہ ہو، ڈی جے نہ بجائے جائے، پٹاخے نہ چھوڑائے جائیں،
हबीब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले देखिए, पुलिस, सीआईडी वो पीस मीटिंग न करे कि भैया किसी तरीके से जुलूस शांति से निकाल लो, बल्कि कुर्सी पर बैठी रहे और उसको इत्मीनान हो कि ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वालों को जुलूस है, घबराने की कोई बात नहीं है, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कैफियत पैदा होनी चाहिए। सीआईडी डिपार्टमेंट, विजिलेंस वाले, पुलिस वाले इत्मीनान से बैठे रहें कि ये उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है और ये बड़े सुकून और शांति से पैगाम देते हैं। इस तरीके से जुलूस निकाला जाता है। करके देखें, करके देखें। और आप जिसका मुकाबला करना चाहते हैं कि अगर उन्होंने पिछले दुर्गा में इतने डीजे बजाए तो हम अगले बार तुम्हारे दरवाजे पर घंटा भर डीजे बजेगा। ये तरीका नफरत को नफरत से नहीं खत्म किया जा सकता है, नफरत को मोहब्बत से खत्म किया जा सकता है। जिन चीजों से नफरत होती है उस पर कंट्रोल किया जाए। इसी तरीके से सोशल मीडिया पर अगर कोई चीज ऐसी आती है जिससे नफरत के फैलने का अंदेशा है, उसको वायरल नहीं करें। जिसने एक इमाम को मस्जिद में घुस के मारा है, वीडियो किसने बनाया है? इमाम साहब ने बनाया है या किसी मुसलमान ने बनाया है? उन्हीं के लोगों ने बनाया है कि बनाने के बाद इसको वायरल किया जाए ताकि नफरत का माहौल गर्म हो। आप उस नफरत के माहौल को बढ़ाने के लिए आप जैसे आता है मौलाना सिराज को भेजो, फला को भेजो, इतना वायरल तेजी से किया जाता है, लगता है दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे अहम काम यही है। खत्म करें इन चीजों को, अपनी लाइफ स्टाइल बदलें, तब जाकर के भारत में सुकून के साथ जिंदगी गुजारने और नफरत के माहौल को खत्म किया जा सकता है। कि मैंने सिर्फ आवाम के लिए बात की। चलते फिरते हर जगह हर वक्त अखलाक रसूल पेश किया जा सकता है। तुमको लोग नहीं जानते इनका नाम क्या है, लेकिन तुम्हारी शक्ल और शबाहत, तुम्हारे ड्रेस से यह मालूम होता है कि मुसलमान है। इस्लाम को क्रेडिट जाना चाहिए, तब नफरत खत्म होगी। हमारी जिम्मेदारी बनती है। हम खुद बजाते खुद अच्छे आदमी नहीं हैं, लेकिन हम जिस खूंटे से बंधे हुए हैं वो इस्लाम का खूंटा है। इस्लाम हमारे अंदर अखलाक पैदा करता है। अगर इस तरीके से जिंदगी अवाम गुजारे, 6 महीने के अंदर भारत के माहौल को तब्दील किया जा सकता है। और हर आदमी को यह काम करना है। इसलिए मैंने सबको लपेटने की कोशिश की। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं। अभी हम चारों के बारे में बात करेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी रही तो। हम आपके लिए भी दुआ करते हैं, अपने लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला कहने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।